श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तदा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वां ललवनात्युष्णा तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तत्त्वं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् राजसञ्चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा सत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तदा सच्छब्दपातयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे नाम सप्तदशोऽध्यायः। హరి ఓం. శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగములో 3 తపస్సులు కూడా చెప్పారు.
శారీరక తపస్సు, వాచక తపస్సు, మానసిక తపస్సు. అవి చేస్తూ ఓం తత్ సత్ అని, ఓం తత్ సత్ అంటే ఏంటి? ఓంకార పరమాత్మయే, ఓంకారం ఒక పరమాత్మయే ప్రతి యజ్ఞము, యాగము, కర్మలోను కూడాను ఆరంభంలో అందరం ఏమంటున్నాము? ఓం. మంత్రంలో కూడాను ఓం, పారాయణంలో కూడాను ఓం. అంటే ప్రతి చేష్టలోను ఆరంభంలో ఓం, ఆఖరులో కూడాను ఓం అని సమాప్తం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా తత్ అంటే ఏ పరమాత్మ అధిష్టానంగా, యజ్ఞంకి అధిష్టానం ఆ పరమాత్మని తత్ అనే రూపంతో సంబోధిస్తారు. అంటే యావత్ సృష్టి అంతా కూడాను ఉనికిగా ఉన్నటువంటి ఆ సత్, ఆ సత్యం ఏదైతుందో దాన్నే సత్, ఓం తత్ సత్. అందుకే ఓం తత్ సత్, ఓం తత్ సత్. ప్రతి అధ్యాయం చివర కూడాను ఓం తత్ సత్ అంటున్నాం. సో ఇలా చెప్పిన తర్వాత ఇక భగవద్గీత ఉపదేశం అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఆల్ ఇండియా రేడియో వార్తల్లాగా హైలైట్స్ ముందు చెప్తారు, ఫస్ట్ ముఖ్యాంశాలు. తర్వాత మళ్ళీ ఆఖరిలో కూడాను మళ్ళీ హైలైట్స్, మళ్ళీ చదువుతుంది విలియమ్స్ అని మళ్ళీ హైలైట్స్ ఆల్ ఇండియా రేడియోలో. అందుకు 18వ అధ్యాయం ఏంటంటే అపెండిసెస్ అంటారు. మొత్తం టోటల్ గీతాన్ని మరొకసారి అలాగా సమ్మరైజింగ్. అందువలన భగవద్గీతలో 18 అధ్యాయములు మీకు రిపీట్ అయి ఉంటాయి కొన్ని శ్లోకాలు. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః అదొకటి, మన్మనా మద్భక్తః అనొకటి, ఎన్నో శ్లోకాలు రిపీట్ అయిన ఉన్నాయి. చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం అని 4వ అధ్యాయంలో చెప్పిన దాన్ని వివరంగా మళ్ళీ ఇక్కడ వివరిస్తారు 18వ అధ్యాయం. అంటే ఇవన్నిటి కూడా ఎక్కడెక్కడ మిస్ అయ్యో కొన్ని పాయింట్స్ అవి కూడా కలుపుకుంటూ ఒక సమ్మరీగా చేస్తున్నారు 18వ అధ్యాయంలో. అంటే ఏంటి? మన లక్ష్యం ఏంటంటే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. అందువలన ఉపదేశం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? 2వ అధ్యాయంలో. నీకు అజ్ఞానం వలన శోకం కలిగినది, జ్ఞానం వలన శోకం పోతుంది. అశోచానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంచ భాససే. నీకు శోకం కారణము. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. నీకు శోకం లేదు. అక్కడ శోకం వల్ల స్టార్ట్ చేశారు, ఇక్కడ శోకం లేదని ఆపారు. అలా కాకుండా ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవ ధర్మాన్ని స్టార్ట్ చేశారు. ఇక్కడెక్కడ ఆపారు? యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయో భూతి ధ్రువానీతిర్మతిర్మమ. ధర్మం మమ, మమ ధర్మమే భగవద్గీత. మమ అంటే నా యొక్క ధర్మం, నా ధర్మమే స్వధర్మమే భగవద్గీత అని అక్కడ అలాగే చెప్పారు. అంటే భగవద్గీతకి ఏ విధంగా ప్రారంభం చూసినా, ఏ విధంగా సమాప్తంలోకి వెళ్ళి చూసినా ఇదంతా నాదే. అందువలన భగవద్గీత రేపటి నుండి శ్రీకృష్ణ చెప్పిన గీత కాదు, ఇది మీ గీత. అందువలన ఏం చెప్తున్నాము? మగపిల్లలందరికైతే బొట్టు పెట్టుకో, గీత పట్టుకో, గీత చదువుకో, రాత మార్చుకో. బొట్టు పెట్టుకుంటే శివ అవుతావు, బొట్టు లేకుంటే శవం అవుతావు. గీత చదివితే ఋషి అవుతావు, గీత లేకుంటే మసి అవుతావు. జుట్టు కట్టుకో, బొట్టు పెట్టుకో, గీత పట్టుకో, గీత చదువుకో. అందుకే ఇలా జుట్టు ఇలా చూస్తే వాళ్ళందరినీ చూస్తుంటే మనం లోపల శూర్పణఖలు వచ్చారు అనిపిస్తుంది, కానీ అంటే కొడతారు, అందుకు నోరు మూసుకుని వెళ్ళిపోతుంటాం. కాబట్టి అందరూ కూడాను ఈ గీతా జయంతి సందర్భంగా సెలబ్రేషన్ అంటే ఏంటి? ఆ యొక్క సరస్వతి, దుర్గా, లక్ష్మీలాగా మీరు ఉండాలి. అది అసలైన గీత. అంతే తప్ప మనకు గుర్తించలేని విధంగా ఆడవాళ్ళు ఎవరో మగవాళ్ళు ఎవరో కొంతమంది తెలియదు. కొన్ని సందర్భాలు మగవాళ్ళందరూ ఇలాగ జుట్లు సిగలేసుకుని వెళ్తున్నారు చాలా మంది, ఫ్యాషన్ అని. ఆడవాళ్ళేమో కట్ చేసుకుంటారు, ఆడవాళ్ళందరూ టీషర్ట్లు జీన్స్ వేసుకుంటారు, మగవాళ్ళేమో లూజ్ శారీలాడు కొట్టుకుంటారు బట్టలు. అంత రివర్స్ అయిపోయింది, అంటే గాడి రివర్స్ అంటారు చూసారు. అందువలన అలా కాకుండా సర్వధర్మాలు అంటే ఏంటి? మీకు ప్రతి ఈ ప్రవృత్తి నివృత్తి అని లేకుండా సర్వం పరమాత్మ యందు నడుస్తున్నది. పరమాత్మ ఒడిలో నేను ఉన్నాను. నేను కెరటం ఎక్కడ? సముద్రంలోనే ఉన్నానుగా. ప్రపంచమంతా పరమాత్మ వ్యాపించి ఉన్నాడు. సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం. అందువలన ప్రకృతి అనే వికారాల్లో వికారం లేని పరమాత్మ ఉన్నది. కాబట్టి భగవద్గీత తత్వం అంటే అద్భుతం అన్నమాట. సైంటిస్టులు
రాబర్ట్ ఓపెన్ హైమర్, ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఆటమ్ బాంబ్, ఆయన అన్నాడు, నేను భగవద్గీత తత్వం లేకపోతే నేను ఈ యొక్క ఆటం బాంబ్ అనేది నేను రీసెర్చ్ చేయలేకపోయేవాడిని అని చెప్పాడు. దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్ యుగపదుత్థిత యది వా సదృశీ సా స్యాత్ వాసస్తస్య మహాత్మనః. ఒక్కసారి 1,00,000 సూర్యులు ఎలాగైతే ప్రకాశిస్తాయో అంతటి ప్రకాశంగా ఉన్నది ఆ యొక్క ఆ విశ్వరూప సందర్శన యోగములో. దాన్ని దర్శిస్తుంటే కాలోస్మి లోకాక్షయ ప్రవృద్ధః లోకాన్ సమాహర్తుమ ఇహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వం న భవిష్యంతి సర్వే దేవస్థిత ప్రత్యనీకేషు యోధా. ఏదైతే అందరూ ఆ మహాకాలుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంటే ఆయనేమో పికిల్లాగా ఎలాగైతే లాగుతుంటారో ఆయనకి పికిల్ అయిపోతారు. ఎవరు? యమధర్మరాజు. యముడంటే అందరికీ భయం, మనకు ఒకటే మృత్యు భయం. యమధర్మరాజు ఆ ఈశ్వరుడికి ఏంటి, మహాకాలుడికి పికిల్, ఉపసేచనం అంటారు. పికిల్